Hello guys, welcome to Phone Money YouTube channel. So, in the Oppo Reno 10 Pro review. So, now we have glossy purple color 12GB 256GB variant Oppo Reno 10 Pro. And first of all, this look is premium. Oppo Find series premium segment device look is Oppo Reno 10 Pro. And the main hype, obviously, is cameras. Flagship Sony IMX890 with OS ആണ് 50 മെയിൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറ വെച്ചാൽ 32 ടെലിഫോട്ടോ, അടിപൊളി പോർട്രേറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ടെലിഫോട്ടോ, പിന്നെ ഒരു 8 അൾട്രാ വൈഡ്. ആൻഡ് ഫ്രണ്ടിട്ട് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 32 സോണി IMX709. അതൊരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ക്യാമറ ആണ്, ഒരു ടെലിഫോട്ടോ പോർട്രേറ്റ് ക്യാമറ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ടോട്ടലി ക്യാമറാസ് ആർ റിയലി ഹൈപ്പ് വർത്ത്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ക്യാമറ കമ്പാരിസൺ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യാമറ UI മോഡ്സ് ആണ്. So first of all, starting from the night mode, we have 0.6x, 1x, 2x, 5x. We have video, and we have ultra steady mode. 120p at 60 fps, we have ultra steady. Then maximum 4K 30 fps. That's why we have 1x, 2x, 5x. Option change option. In a photo mode, high resolution 50 MB mode and high 50 MB high res. In filters, retouching options and then apart from that, portrait photo, 1x 2x. And then more pro mode, the aperture ISO white balance adjust pro mode. And then extra maximum pixels option. And then panoramic mode, slow motion, time lapse, dual view, front and back at the same time, recording stickers and text camera. Next, we have camera samples. Next, starting off from the camera, so 8 ultra wide shot. Not camera, just 8 range shot in quality. Crop apart from that. And next, another 20x digital zoom up to 10x or crisp, and then 20x on the pitch. And next, this is another shot. Issue on the HDR balance issue on the dark. Apart from that, portrait shot and crisp detail crisp and edge detection perfect scenario. Edge detection and another shot crisp detailing, especially in a subject crisp detailing and color vibrancy saturation and next another shot detailing shots struggling situation throw leaves edge detection issues negligible and then the detailing shot detailing and next another shot bike in a shot on colors and and another maximum resolution at the shot and detailing or a okay, perfect. And isn't the detailing zoom detailing or preserving main normal photo crisp detail. Portrait camera shot and next in the front selfie camera that means typical whitening skin smoothing decent option off it and on shock okay this is ultra steady mode 120p at 60 fps. But medium speed focus updation issue. Oppo Reno 10 Pro front camera video resolution 1080p ultra steady mode on 0.x maximum 2x zoom stabilisation improve speed stabilisation improve detailing
ഒപ്പോ റെനോ 10 പ്രോയിൽ ഡുവൽ വ്യൂ ഇടുക, അതായത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എലോങ് വിത്ത് റിയർ ക്യാമറ സെയിം ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് റിയർ ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ 1x നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2x ആക്കാം, 5x ആക്കാണ്ടോ. ഈ ഓപ്ഷൻസ് വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എനിവേസ് ഇറ്റ്സ് നൈസ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്. സോ ഒപ്പോ റെനോ 10 പ്രോയും നമ്മുടെ കേർവ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. 120 ഹെർട്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട്, ഡിസ്പ്ലേയുടെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. സോ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പോ റെനോ 10 പ്രോ കേർവ് ഡിസ്പ്ലേ. ആഹാ, പക്ക. ആൻഡ് കളേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സാച്ചുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ മോഡ്സിന് മാറ്റിയിട്ടാണ് നല്ല സാച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് വൈബ്രന്റ് ആണ് കളേഴ്സ്. ആൻഡ് എക്സലന്റ് വ്യൂയിങ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് സൈഡിലെ കേർവ് കളർ അടിപൊളി. ആൻഡ് ഇത് ഞാൻ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗാലക്സി S21 FE ആയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി കമ്പയർ ചെയ്താണ്. ആൻഡ് കളേഴ്സ് നമ്മൾ ആ മോഡ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടാണ് നല്ല സാച്ചുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഒരു 10 ബിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. അതിന് മാക്സിമം പിക്സൽസ് വെച്ചാൽ 2514 x 1080 ആണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം പിക്സൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ടച്ച് സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് വെച്ചാൽ 240 ഹെർട്സ് ആണ് നമുക്ക് മാക്സിമം വരുന്നത്. പിന്നെ PPI നോക്കുവാണെങ്കിൽ 394 PPI വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ HDR 10+ കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ 950 നിറ്റ്സ് വരെ പോകും. ഇനി നോർമൽ കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ 800 നിറ്റ്സ് ആണ് മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ്നസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓവറോൾ ഇറ്റ്സ് ആൻ എസ് ഫ്രം മീ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറയും. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു കോണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ. സോ നമ്മുടെ ഒപ്പോ റെനോ 10 പ്രോയ്ക്ക് സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് വരുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു മോണോ സ്പീക്കർ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പോ റെനോ 10 പ്രോയ്ക്ക് വരുന്നത്. എനിവേസ് നമുക്ക് ആ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. ബാഡ് പറയേണ്ടതുണ്ടോ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ പോർട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഇത് സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ ആണ്. സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ വേഴ്സസ് ഹൗ വാസ് ദ ഓഡിയോ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാഡ് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്ന് ഞാൻ പറയും. ബിക്കോസ് സ്റ്റീരിയോ എഫക്റ്റ് മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു, ലൗഡ്നെസ് നല്ല റേഞ്ച് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇന്നൊരു ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോളിയം ലെവൽസ്, അതുപോലെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി, ബാഡ് പറയേണ്ട ആ ഒരു പോയിന്റിട്ട് വരുന്നില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എ മേജർ മിസ്സിംഗ് തന്നെയാണ് സ്റ്റീരിയോ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്യുവർ കോൺ എന്ന് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങളൊരു ആവറേജ് യൂസർ ആണെങ്കിൽ, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഗെയിം സെന്റർ ആളാണെങ്കിൽ ഒരു കോൺ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 778G ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അടിപൊളി ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാപ്ഡ്രാഗണിന്റെ നല്ലൊരു മിഡ് റേഞ്ച് ചിപ്പ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹെവി ഗെയിം സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ഉള്ള ഗെയിം സെറ്റ് അത്യാവശ്യം ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് കളിക്കാം. ഇൻ ആൻഡ് അറൌണ്ട് 30 മിനിറ്റ്സ് വരെ അത്യാവശ്യം ഓക്കെ നോർമൽ സെറ്റിംഗ്സിലൊക്കെ കളിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ചിപ്പ് തന്നെയാണ് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 778G എന്ന്. അപ്പോൾ നോർമൽ ഡേ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസും ചെറിയ ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഗെയിം സെന്റർ ആളാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല LPDDR4X ആണ് ഇതിന്റെ റാം ടൈപ്പും. സ്റ്റോറേജ് സ്പീഡ്സ് UFS 2.2 ആണ്. 3.1 LPDDR5X ഒന്നും അല്ല, UFS 2.2. അതേപോലെ LPDDR4X ആണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു നോർമൽ യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഗെയിം സെന്റർ ആളാണെങ്കിൽ ദിസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മാറ്റേഴ്സ്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ ആൻഡ് ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ ആണ്. സോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമില്ല, ഇപ്പൊ എല്ലാം പക്കയാണ്. ജസ്റ്റ് റാപ്പിഡ് ടച്ച് ആട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഇതേ കണ്ടോ, പക്ക ഫാസ്റ്റ്. ഇൻ 3 2 1 ഗോ ഉണ്ടോ, നോ ഇഷ്യൂസ്. ആൻഡ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ പക്കയായിരുന്നു. ഇനി ഫേസ് നോക്കാം, ലോക്ക്ഡ് ആണ്, അൺലോക്ക്. സോ നോ ഇഷ്യൂസ്, ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനറും ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷനും ഒക്കെ പക്ക. ഇനി നമ്മുടെ UI നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു UI ആണ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ ബ്ലോട്ട്വേഴ്സ്, ഷെയർ ചാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്നാപ്പ് ചാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ് ദെൻ മോജ്, ജോഷ്, ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഹോട്ട് ആപ്സ്, ഹോട്ട് ഗെയിംസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഹോട്ട് ഫ്രീ ഗെയിംസ് എന്നൊരു 3 സെക്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഈ 3 സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അതും കൂടെ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അടിപൊളി ആയെന്ന് ഞാൻ പറയും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ റൈറ്റ് അവേ. ജോഷ് ഒക്കെ പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, അൺഇൻസ്റ്റാൾ, വെർ ഗുഡ് ടു ഗോ, നോ ഇഷ്യൂസ്, അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഓക്സിനോ OnePlus കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ക്വിക്ക് ലോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ, ജെസ്റ്റർ മോഷൻസ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനം ഫീച്ചേഴ്സ് വൈസ് അടിപൊളിയാണ്. ആൻഡ് ഈ ബ്ലോട്ട്വേഴ്സിന്റെ ഒറ്റ ഇഷ്യൂ മാത്രമേ എനിക്ക് UI വൈസ് ഫേസ് ചെയ്തുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ബാറ്ററി ആൻഡ് ചാർജിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4600 mAh ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് 80 വാട്ട് അഡാപ്റ്റർ വിത്തിൻ ദ ബോക്സ് ആയിരുന്നു വരുന്നത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ബാറ്ററി ആൻഡ് ചാർജിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓക്കെ ഫ്രം. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒപ്പോ റെനോ 10 പ്രോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ഐറ്റം എടുക്കുക, ആ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഞാൻ പറയുക. പക്ഷെ ഒബ്വിയസ്ലി ഇനി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് വരാനുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, പോർട്രേറ്റിന്റെ എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ കാര്യത്തിൽ, അങ്ങനെ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ അപ്ഡേഷൻസിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്, അതായത് സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇല്ല, പിന്നെ UFS 2.2 LPDDR4X ആണ് വരുന്നത്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 778 ഒരു പീക്ക് ഗെയിമർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആയിക്കോട്ടെ, ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ, ചാർജിങ് സ്പീഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, എവറിത്തിങ് ഈസ് perfect for this device. So guys, that's it for today. Signing off, it's Phone Mania.